नमस्तेषु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयङ्करी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धिबुद्धि प्रदे देवी भक्तिमुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी जोगो जे जोगो शंभुरे महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासने स्थिते देवी परम ब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं जो पठेत् भक्तिमान् नर सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठेत् नित्यं महापाप विनाशनं द्विकालं च पठेत् नित्यं धनधान्य समन्वित त्रिकालं च पठेत् नित्यं महाशत्रु विनाशनं महालक्ष्मी भवेत् नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। नमस्ते कमला मागो सागर दुल्हणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु घरणी नमस्ते कमला मागो अति दयावती स्थावर जंगम कीट आदि पालनीति तोर दया बले माग दरिद्र जनर हुई अचल वित्त जीर्णई कुबेर तोर द्रोही जने माग अन्न न मिलई जेते अरजिले केभे पेट न पुरई तोहर चरित मन देई जे शुणई कियो बा भक्ति भावे सर्वदा शुणई ताहार परिद्रपण जाए दूर होई सर्वदा ताकु प्रसन्न हेउ महामाई एणु तो चरणे माग अशेष प्रणाम करुछि पुरा बारे मोर मनस्काम तो चरित किंचिते मु करिबी रचन जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान दिनेक नारद पराशर मुनि दोई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशिले जाई सेहि दिन मार्गशीर मास गुरुबार पर्व पड़िथिला सर्व पुरवासींकर प्रति घर द्वार गोमୟରେ लिपा होई लक्ष्मीपाद पद्मचिता पड़िथिला तही नारी माने स्नान सारी पिंधि झीन बास लक्ष्मी को पूजारे सर्वे होइछन्ति बस ब्राह्मणଙ୍କ ठारु जे चंडाल परिजन्ते लक्ष्मी को पूजारे रत अछन्ति समस्ते हुलहुली शब्दरे पुरिछि गगन देखिए उत्सव रीति विधाता नंदन पचारन्ति पराशर मुनिଙ୍କୁ दंत कह कह तपीबर एकीश चरित ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जातिरे करुछन्ति कि उत्सव आनंद मतिरे केउ व्रत कि उपास अटे हा नाम काहाकु करन्ति पूजा तार कि नियम एहा शुणी पराशर होई हस हस कहन्ति वचन धीरे शुण विधि शिष्य ए धन माणिका गुरुबार जे अटई लक्ष्मी देवींकर पूजा ए व्रत अटई सबु मास मानंकरे मार्गशीर सार तहिरे पड़ई जेउ जेउ गुरुबार लक्ष्मीकर प्रिय सेहि बार मान जान सबुठारु आद्य गुरुबारटी प्रधान एक दिने शुक्ल दशमी गुरुबार पड़िले सुदशा व्रत हुए से दिनर लक्ष्मीकर अति प्रिय अटई से व्रत यह कही पराशर हेले मौन व्रत पुणी ताहांकु पूछिले ब्रह्मांक कुमर लक्ष्मी व्रत करिथिले मत्यो केउ नर तहिरु से केउ शुभ फल लभी अछि लक्ष्मी द्रोही होई करी के दुख पाइछि एहा सबु मो आगरे कहिपति साई शुणिबाकु ताहा चित्ते श्रद्धा उपजई नारद वचन शुणी पराशर मुनि कहन्ति बरस चित्ते सुमधर वाणी धन्य हे नारद तुम्भे पवित्र चरित्र लक्ष्मी व्रत कथारे जे होई अछरत कहुअछि पुरातन कथा अछि जहा होइब आनंद जात शुणिलेटी ताहा एही दिन जगन्नाथ पासे लक्ष्मी थिले कर पत्र जोड़ीण ताहांकु जणाइले आजी मो बारर व्रत पड़िला गोसाई तुम्भे आज्ञा देले नगर बुली जीवी मोहि गोविंद बोइले लक्ष्मी अग्रही बुलिब दशमी पालना अन्न बेगे रांधि देव प्रभुंक मुखरु मात एमंत शुणिले वस्त्र अलंकार मान जतने पिंधिले नासिकारे नवरत्न बसणी खंजिले चौसरी रत्नमाला कंठे लंबाइले कररे बाहुटी रम्य बलय कंकण सुना सूता माणिक्य पदक आभरण बजेणी नुपुर माता पयरे खंजिले एपरि नाना भूषणे सुबेश होई गले जेभेण मातांक अधिकार 3 पुर
ଆଭରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏହା ହୋଇ ଏକ ଚିତ୍ତ, ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ମାତା ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ। ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରେ, ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ, ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ। ଗୁରୁବାର ଲିପା ପୋଛା କରିନାହୁଁ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାର। ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲଇ ସେକ୍ଷଣି, କି ରୂପେ ଏ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି, ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କହ ହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ। ଅଇଲେ ସେ ବ୍ରତ ମୁଁ କରିବଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ, ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତରବର, ଗୋମୟ ଜଳରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନେ ବେଗେ, ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ଆଗେ। ତାହାକୁ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର, ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ। ତହିଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚିମନ୍ତ, ଚଉକି ବା ଖଟୁଲି ଏ ଆଣିବ ତ୍ୱରିତ। ତାକୁ ଧୋଇ ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ, ରଙ୍ଗ କଳା ନୋହି ହୋଇଥିବ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ। ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ଯେ ସେ ନୂଆ ମାଣରେ ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୂରାଇ ରଖିବ, ତାପରେ ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ 3 ଗୋଟି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇ ବଟି। ଶୁକଳ ଧାନର ଶିଶା ରଖି ବେଣ୍ଟି କରି, ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଗୁଆ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଇବ, ପଟ୍ଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ, ତାପରେ ଶଙ୍କୁଡ଼ି, ଏପରି କରିବ 3 ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି, ସୁଦଶା ବୋଲି ତା ନାମ ଲୋକେ ପ୍ରକଟନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର, ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର। ସ୍ନାନ କରି ଗୃହେ ପଦ୍ମମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ, ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ, ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ। 10 ଖିଅ ସୂତାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। 10 କେରା ଦୁବରେ ସେ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଶେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ, ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି, ତାପରେ ଯେ ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ, ତାକୁ କୁଟି ଚୂନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତ୍ୱର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ, ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଯେ ପରକୁ ନ ଦେବ, ବିଭା ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଦ୍ଧା ନ ଖାଇବ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ କଥା ଏକ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ, ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ। ଯେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ କିମ୍ବା ନ ପଖାଳେ କେଶ, ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ସେ ତେଲ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିବେ ଟି ଗେଲ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିଣଇ, ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ସେ ଗ୍ରାସ କରଇ। ଖଟଇ ଛାୟାରେ ଯେହୁ କରଇ ଶୟନ, ରାତ୍ରିକାରେ ଦଧିଅନ୍ନ ଯେ କରଇ ଭୋଜନ। କ୍ଷୌର ହୁଏ ଯେହୁ ଯାଇ ନପିତର ଦ୍ୱାରେ, ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ। ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ଇ ଦିଏ, ଏତେ କର୍ମ ଯେ କରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଯେ ନ ଲିପଇ ଅଳସ ପଣରେ, ଚୁଲିରୁ ନ କାଢ଼େ 5 ଭକ୍ଷେ ଯେ ଆମିଷ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ। ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି, ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭାଗା। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଇ, କିବା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଳା ନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯିଏ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ, ଧନପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ, ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରି ନ ବିଛାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନ ମାନଇ ଯେ ରମଣୀ, ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେ ପାଣି। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେ ବୁଲାଏ ହଳ, ସେହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ। ସଭାରେ ବସିଣ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି, ଆଳସ୍ୟ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେହୁ ରମଣୀ କାଟଇ, ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ
ରମଣ କରଇ କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃ ସାଧେନ କରଇ କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସଇ ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେକ ଭୋଜନ କିବା ଏହି ତିନି ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେଁ ପ୍ରାଣେ ନାଶ ନ କରିଣ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ ଏ ତିନି ଦିନରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ଯମଦ୍ୱାରେ ନାନା ଦଣ୍ଡ ପାନ୍ତି ଏ ତିନି ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ करे लक्ष्मी व्रत लक्ष्मी बारे उपवास बढ़ई ताहार धन जन आयु जस सकाळु से जरु उठी जे मुह न धुए ता मुह जे जन देखे तार शुभ नुहे रात्र से बासी से जे करई शयन ता गृह को लक्ष्मी त्याग करती वर्जन आसन बिना जे भूमि रे बसी थाए किबा जे कुमारी संगतरे काम मोहे दक्षिण पश्चिम मुखे जे भुंजई बसई एमानंक पाशु लक्ष्मी जाती दूर होई संध्यारे कुंडाई केश बांधे जे नारी केभे न देखती लक्ष्मी ताहार जे सिरी भोजन करी जे मुख शोधन न करे भोजन करे जेहु अंधकारे घरे स्नान परे हुई जे तैल वर्धन करई जे नख मुने भूमि विदारण पिंधिथिबा लुगा से जे बिंची हुई एमानंक बदन को लक्ष्मी न चाहई जेउ नारी निज पति ठारे रोष बहे स्वामी जहा बोले ताहा न करे केबेहे पर पुरुषरे जेहु होई थाए रत परिश्रुत होए जे नारी कुंचित एमंत नारी मुख लक्ष्मी न देखते कंगालिनी होई बारद्वारे से बुलंती कलह आलसी अति प्रियर साहसी देव विप्र अपतिरे नुहंती विश्वासी एपरी नारी जा गृहे थाए से श्मशाने लक्ष्मी से स्थान को सदा करती वर्जन जेउ नारी भक्ति चिते न सेवे स्वामी को सेहु जन्मे जन्मे हुए स्वामी दुखे दुखी जेउ नारी स्वामी की देवता समनई सेवा करी तो सुथाए तार मति चिन्हि निज अंग परिष्कार करी शुचि हुए सान बड़ समस्त को समभावे चाहे परसिबा काले पक्षपात जे न करई स्वामी पुत्र समस्त को बाढ़े समान रे पतिर आज्ञा को केभे न पकाए तले स्वामी दुखे दुखी सुखे खुशी होई चले एमंत नारीर गृह लक्ष्मी न छाड़ती तार दुख नयन रे केबे न देखती एमर्त्य मंडले सेहु बहु सुख पाए पति पुत्र कन्या ऐश्वर्य युक्त हुए अंतकाले वैकुंठे लक्ष्मी का संगरे अनुक्षणे मजी रहे प्रमोद रंगरे सधवा नारीर पति बिना नाही गति तप जप देव पूजा ताहार अनीति पति सेवा छाड़ी वृथा व्रत जे करई जन्म जन्मांतर बाल्य विधवा हुई जेउ नारी आनंदरे अतिथि सेवई पुण्यवती होई ताकू पुराण रे बही एमंत प्रकारे जेउ नारी बा पुरुष आपणार कुल धर्म न छाड़ती लेस सदाबेले करती उत्तम आचरण श्रीलक्ष्मी ताहांक पासे मिलती तत्क्षण पति सेवा बिना नाही नारींकर गति पति प्राणा नारी करे देवलोके गति नारींकर लक्ष्मी व्रत पति सेवा बिना अन्य देव पूजा तीर्थ जात्रा विड़ंबना पति सेवा बरजी जे माती गौरवरे गुरुबारे लक्ष्मी व्रत से जदि न करे ताहार नुहई भल जनमे जनमे दुख सुख रोग भोग संसार से भ्रमे एमंत तियारी साध बाणी से कहिले आजि ठारू लक्ष्मी व्रत कर जा बोइले न कले सर्वसंपद तोर क्षय हब अर्णवस्त्र अभाव रे दुख भोग हब शुण हो नारद ठाकुराणी ଏହା कही सेबे ठारू केते दूर पथ गले बाही घरे घरे पुरे पुरे लक्ष्मी विजय कले काहारी दुआरे सही सूची न देखिले केवण युवती निदे सोई अचेतन काहारी फिटी जाइछि पिंधिला बसन काहार शिर रे केश मुकुलित होई भूमि परे पड़िअछि केरी केरी होई एही रूपे महालक्ष्मी देखि करी गले चंडाल साई रे जाई प्रवेश होइले श्रिया चंडालुणी नग्र बाहारे ता घर ताहारी महिमा जे देवंकु अगोचर प्रतिदिन खरकई गुंडीचा नगर विष्णु भकतिरे से जे अतीत तपर रात्र बेनी घड़ी थाई चंडालुणी गला एक बर्णी गाईर जे गोबर आनिला उत्तम किरण
ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଲିପିଲା, ଛଡ଼ା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକେଇଲା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଝୋଟି ଦେଲା, 16 କୋଠି କରି ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମେକ କାଟିଲା, 10 ମୁଖ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳେ ଜାଳିଲା, 10 ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳମୂଳ ମଣ୍ଡଳେ ବାଢ଼ିଲା, ସୂତା 10 ଖିଅ ନେଇ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା, ମନର ଚଞ୍ଚଳ ପୁଣି ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ଉଆ ଚାଉଳ ଯେ ସେ ଆଉ ଦୁବ 10 କେରା, ତାହା ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ଦେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସୁମରଣ କଲା, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମାଗ ହରିଙ୍କ ଘରଣୀ, ମୁହିଁ ଛାର ହୀନ ଜାତି ନ ଜାଣଇ ପୁଣି, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, କିଞ୍ଚିତେ ଭକତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ, ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ, ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦଇନୀ, ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା, 2 ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କ ଶୋଭା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା, ବୋଇଲା ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଘେନ ବର, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲି ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋହର, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଅଛି ଶିରେ କର ଦେଇ, କି ବର ମାଗିବି ମାଗ ମାଗି ନ ଜାଣଇ, ଗୋଷ୍ଠକୁ ଦେବୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ ଗାଇ, କୁବେର ସମାନ ଧନ ଦେବୁ ମାତ ତୁହି, କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନାବାହି, 4 ଯୁଗେ ବସିବି ଅମର ବର ପାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଲୁ କି ବାଇ, ଏ ସମସ୍ତ ବର ତୋତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ, ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର, ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର, ଯେତେ ଦିନ ଜିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ, ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ବସିବୁ, ମୋହର ଏ ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ, ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏଣେ ହରି ବଳରାମ, ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଘୋର ବନ, ଯୋଗ ବଳେ ବଳରାମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ଡାକି ହରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଯାଚାର, ଉଭା ହୋଇ ଅଛଇ ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର, ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବ, ସ୍ନାନ ନ କରି ନ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପଶିବ, ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନେ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି, 2 କୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବିଟାଳ କରାଉଛି, ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଯେଣୁ ଅଛି ବହି, ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସହି, ସୁଦଶା ନାମରେ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର, ଏହି ବ୍ରତ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜଇ ପୟର, ଭାରି ଯାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅଛିଲେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ନଗ୍ର ତୋର ବେଗେ ଯାଇ, ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମାନି ତାକୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ, ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଭାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରିଯାକୁ ଆଉ କି ପାଇବା, ସେ ଯେବେ ଦୋଷ କରିଛି ଏମନ୍ତ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ହକାରି ଅଣାଇବା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା, ଆଉ କେବେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା, ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ, ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ନ ଜାଣି ଯେ ଦୋଷ କଲେ ସିନ୍ଧୁରାଜ ଜେମା, ବାରେ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କ୍ୟର କ୍ଷମା, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମୁହିଁ ରହିବଇ ନାହିଁ, ଭାରି ଯା ଅଟଇ ସିନା ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ, ଭାଇ ଥିଲେ କୋଟି ଭାର୍ୟା ମିଳି ଯେ ପାରଇ, ଭାର୍ୟାଠାରେ ଲୋଭ ଯେତେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାଇରେ ତୁ ନ ହୁଅଇ ତୋ ତୋଳ ଯାଇ, ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ, ମାଇପକୁ ଘେନି ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ରହିବୁ, ଧିକ୍କାର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରିଲେ, ଛାଡ଼ିବି ବୋଇନ ରଙ୍ଗ ଅଧରେ କହିଲେ, ଦେଉଳର ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ, ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ତେଣେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜା କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ବେନି, ତାହାର ପୂଜାରେ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ଯାଚିଣ ଅନେକ ବର ପ୍ରଦାନ ଯେ କଲେ, କୁଟୀର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ବଲୁରୀର ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା ବଳେ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଉଆସ, ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା ଅକର୍ଣ୍ଣ, 4 କୋଣେ ଦେଲେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା ପୁତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାର ହେଲା 5 ପୁତ୍ର, ଧନ ପୁତ୍ରବତୀ ହୁଅ ବୋଲି ଯେ ବୋଇଲେ, ବର ଦେଇଣ ସେଠାରୁ ବିଜେ କରିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେତୁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଏବେ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଅପୂର୍ବ ଭାରତୀ, ସିଂହଦୁଆରରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ଦେଖିଲେ ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ, ବୋଇଲେ ହେ ବାଟ ଛାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଦଶମୀ ଯୋଗାଡ଼ ମୁହିଁ ମଣୋହି ରାନ୍ଧିବି, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ବାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାଇକି ଯାଇଥିଲ କାହିଁ ପାଇଁ, ଆମ୍ଭେ ନ ଦେଖୁଣୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଥିଲେ ସିନା ଦିଅନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଇ,
ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ୍ଭରେ ଗୋ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଧିକ୍କାର ବହୁତ ମତେ କଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ହାଡ଼ିଦୁଆରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବ ପାଣ ଦ୍ୱାରେ। ସ୍ନାନ ନ କରେ ପଶୁଚି ଦେଉଳ ଭିତରେ। ତାଠାରୁ ପାପିନୀ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ମୋହର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି। ଜଗତେ ବୋଲନ୍ତି ତୋତେ ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ। ବାଇ ପ୍ରାୟ ବୁଲୁଥାଉ ହୋଇ ମୋ ଘରଣୀ। ଏକ ଘର କରାଉ ସହସ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗି। ସହସ୍ର ଘର କରାଉ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିମା ତୋହର। ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରି ଗୋ ନଥାଅ ମୋ ଘର। ତୋହଠାରେ କୋପ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ମତେ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁହଁ ଚାହିଁ। ଆମ୍ଭ ଜାତିରେ ତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚଳେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିବା ଭାରି ଯା ମୁଖ ତହିଁ ନ ଯୋଗାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥିଲ ଦେବ ଯାଇ। ଦେବ ମନ୍ତ୍ରାଦି ସହିତେ ମୋତେ ପାଇଥିଲ। ସେତେବେଳେ କଥା ଆହେ ପାଶୋରିଣ ଦେଲ। ମୋର ପିତା ବରୁଣ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବରିଲା। କନକ ଦେବୀରେ ନେଇ ବିଭା କରାଇଲା। ଝିଅ ଦେଇ ଶରଣ ପଶିଲେ ତୁମ୍ଭ ଠାଇଁ। ଦଶ ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କରିବାର ପାଇଁ। 10 ଗୋଟି ଦୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ନ ସହିଲ। ପ୍ରଥମରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଲ। ବିଭା ବାସି ଦିନ ଜୁଆ ଖେଳିବାର ବେଳେ। 7 ବେଳେ କଉଡ଼ି ଯେ ପାଇଲଇଁ ତଳେ। ତୁମ୍ଭେ ତୋଳ ଦିଅ ନାଥ ମୋହର ହସ୍ତରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଉଡ଼ି ମୁହିଁ ଜାକିଲଇଁ କରେ। ଛଡ଼ାଇ ନ ପାରି ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ମୋତେ ବଇଲ ଯା ଇଚ୍ଛା ମାଗି ଘେନି ବର। ଯାହା ମନ ବାଞ୍ଛା ଗୋ କରିବୁ ବୈଦେହୀ। ତାହା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେବି ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିନ ମୁଁ ବୋଇଲି ଉତ୍ତର। ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର। ଅଷ୍ଟଦିନେ ପଡ଼ିବ ମୋହର ଗୁରୁବାର। ପଡ଼ିଚର ଚିବି ମୁହିଁ ସଭିଙ୍କର ଘର। ପଡ଼ିଚର ଚିବି କିଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତେ। ଏହି ଦୋଷ ମୋର ପ୍ରଭୁ ନ ଧରିବ ଚିତେ। ହେଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛ ଦେଇ। ଏବେ କିମ୍ବା ସତ୍ୟ ଉଗ୍ନ ହେଉଛ ଗୋସାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କୋପଭର ହୋଇ। ବାପ ତ ଲୁଣିଆ ଯେ ଗରଜି ମରୁଥାଇ। ଝିଅ ଟେରି ତୋ ଦୁର୍ଗୁଣ କହିଲେ ନ ସରେ। ବାପର ଗର୍ଜନ ଶବ୍ଦେ କିଏ ରହିପାରେ। ଚାରିପାଖେ ମେଘନାଦ ପାଚିରି ତୋଳାଇ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରହି ଅଛୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଅଛବର ଘରେ ଦଣ୍ଡେ ଥିଲି ଉଭା ହୋଇ। ଅଛବ ବିରାଟ ବୋଲି ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ। ପୁଣି ଜାତି କୁଳ ଗୋତ୍ର କହିଲ ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ସବୁ ଯାଉଅଛି ଗୋପ୍ୟ ହୋଇ। ତୁମ ଜାତି କୁଳର ତ ଠିକଣା ନ ଥାଇ। ତୁମ୍ଭେ ଜାତି କୁଳ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେଇ। ଗଉଡ଼ ଘରେ ରହିଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ନିମା ନାମେ ସିପୁଟି ଯେ ଜାତିରେ ଗୋଲୋକ। ତାହା ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ ଅନ୍ନଭକ୍ଷ। ଦୂତପଣେ ଯାଇଥିଲ ହସ୍ତିନା ଭୁବନ। ବିଦୁର ଘରେ ଯେ ପୁଣି କରିଲ ଭୋଜନ। ତା ନାମେ ଶବର ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ଘର। ଯେ ତୁମକୁ ପୂଜିଲା ବରଷ 10 ବାର। ଅରଣ୍ୟରୁ ଫଳମୂଳ ଖୋଜି ନଇଁ। ବସିଣ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ମୋର ସେ ଚାଖଇ। ପିତା କଷା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ କରି ଦେଇ। ଯେ ଫଳ ସୁଆଦ ତାହା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ। ଶବର ବିଟାଳ ତୁମ୍ଭେ ବେନି ଗୋଟି ଭାଇ। ଏକଥା କି ତୁମ୍ଭ ମନୁ ଗଲା ଭୁଲ ହୋଇ। ଆପଣେ ପାତକି ତୁମ୍ଭେ ପର ନିନ୍ଦା କର। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଇ କଥା ବିଚାର ନ କର। ଭାରି ଯାଦେ ଦୋଷ କଲେ ପତିତା ସହଇ। ଏକ ଅପରାଧେ ପ୍ରଭୁ ଭୃତ୍ୟୁ କି ତେଜଇ। କିମ୍ପା ନ କର ଗୋସାଇଁ ଏମନ୍ତ ବିଚାର। ଯାଅ ଯାଅ ବୋଲୁଅଛ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ କରିବୁ ମାଣେ ମାଣେ ପଡ଼ି ତୋତେ ନିତ୍ୟ କରି ଦେବୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପଛେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଣିବୁ। ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କେଭେ ନ କରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହନ୍ତି ପଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନାଥ ରକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଯାଉଅଛି ମୁହିଁ। ରାଣ୍ଡି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ମୁହଁ ଯେ ନୁହଁଇ। ପିତାର ଘରକୁ ମୁଁ ଯେ ବାହାରି ଯିବଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ପ୍ରଭୁ କାଢ଼ି ନିଅ। ପଛରେ ମୋତେ ଯେ ଆଉ ବୋଲନା ନ ଦିଅ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲୁ କି ବାଇ। ଅଙ୍ଗୁ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ନେବୁ କାହିଁ ପାଇଁ। ଭାରି ଯାହାର ଅଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାହାଠାରୁ କାଢ଼ି ନ କି ନିଏ। ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ। ତୁମ୍ଭର ଅଟଇ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବିବାହୀ। ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା ସମଗ୍ର ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ନେଇଗଲା। ଏମନ୍ତ ଖ୍ୟାତି ମୋତେ ନ ଦିଅ ଗୋସାଇଁ। ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ। ଶିଖରୁ କାଢ଼ିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁତାର ଜାଲି। ହୃଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କାଞ୍ଚଲି। ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢ଼ିଲେ ମାତ୍ର ରତ୍ନ ଓଢ଼ିଆଣି। ନାସିକାରୁ କାଢ଼ିଲେ ସେ ମୁକୁତା ବସଣି। ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରୁ କାଢ଼ିଲେ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ। ଗଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଦୋସରୀ ଚିନାମାଳ। ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ଦେବାଣୀ ନୂପୁର। ଅଙ୍ଗୁଠିରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ସତ୍ୱର। ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କି କହିବି ଆଉ। ରୁଣ୍ଡ କଲାରୁ ଦିଶିଲା ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ।
ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମନ ଏକ ଠାବ କଲେ। ରଖ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବୋଲି ସମର୍ପିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା କି କରିବୁ ନେଇ, ଆମ୍ଭର ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇନ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତେଜଇ, 6 ମାସକୁ ଭାତ ଲୁଗା ଦେଖିନ ଦିଅଇ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଅ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ମୋହ ତୁଳେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରି ଜାଣିବ, ଏହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାହାକୁ ଯେ ଯିବ। ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନା ଅରକ୍ଷିତା ହୋଇ, ମୋହ ଅଭିଶାପ ଘେନୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସତେ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି ଆତଜାତ, ତୁମ୍ଭକୁ ଅନ୍ନ ନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ। ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ନ, ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଶାପ ଦେଇ ଗଲେ, ଦେଉଳୁ ବାହାର ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାସୀମାନେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ଦାସୀଙ୍କୁ ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ଦିନ ଅଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ, ମୋର ପଛେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସୁଛ କିମ୍ପାଇଁ? ଏହିପରି ହୋଇ ଯେବେ ପିତା ଘର ଯିବି, 4 ଦିନ ମାତ୍ର କରି ରହି ନ ପାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧୁ ପିତା ଘର ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତା ମୋତେ ସମର୍ପଣ ଦେଲେ। ଶାପ ଦେବା ଫଳ ମୋର ହେବ କାରଣ, ଦରିଦ୍ର ନୋହିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ମାନ ମନେ ସୁମରିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଥିଲେ, ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାମୁରେ ମିଳିଲେ। କିସ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମାତୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ଚାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବାଦେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ, ପାରିବୁ କି ଖଣ୍ଡିଏ କୁଡ଼ିଆ ତୋଳି ଦେଇ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, 3 କୋଶ ପ୍ରମାଣେ ଉଆସ ତୋଳାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର କାନ୍ଥମାନ ସବୁ ଘରେ କଲେ, ହୀରା ଲୀଳା ମାଣିକ୍ୟାଦି ତହିଁ ଖଞ୍ଜାଇଲେ। ଗଣ୍ଠି ତଳେ ଅନେକ ମୁକୁଟ ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରବାଳ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ତହିଁରେ ରଚିଲେ। ପୁର ଦେଖି କମଳିନୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳିଗଲେ, ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ ଡାକି ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ତୁମ୍ଭେ ଏମନ୍ତ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ଶାଳେ ଯାଇନ ପଶିବ। 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବ ଯେ ଯହିଁ, 13 ପଉଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବ ହର୍ଷ ହୋଇ। ଶାଗ ମୁଗ ମଧୁ ରୁଚି ଚିନ୍ତ କାଞ୍ଜିରାଇ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଇବ ଖଣ୍ଡ ସାକର ମିଶାଇ। ଅମୃତ ମାହୁଣି ପାନ ଭୋଜନ କରିବ, ହାଣ୍ଡିମାନ ନେଇ ଏକ ଠାବ କଚାଡ଼ିବ। ଯେହୁଁ ଯାଇଣ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ପଶିବ, 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ବହିଣ ଆଣିବ। କାଣି କଉଡ଼ି କଢ଼ାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ରଖିବ, ସବୁ ବହି ଆଣି ମୋର ପାଶେ ସମର୍ପିବ। ବେତାଳ ବୋଲାଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, କେମନ୍ତ କରିଣ ତହୁଁ ଆଣିବୁ ବୁହାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଚେଇଁଥିବେ, ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖିଣ କାଳେ ପରାଭବ ଦେବେ। ଶୁଣି କମଳିନୀ ନିଦ୍ରାବତୀଙ୍କି ରାଇଲେ, ବହନ ମୋ କର ବୋଲି ବଇଣ ବୋଲିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ର ଯେ ଘାରିବୁ, କାଲି ବେଳେ 2 ଘଡ଼ି ନ ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଜ୍ଞା କରି ନିଦ୍ରାବତୀ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲେ। ପାକଶାଳାରେ ବେତାଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ତହିଁ ଥିବା ପାକଦ୍ରବ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ହାଣ୍ଡିମାନ ସବୁ ଏକ ଠାବ କଚାଡ଼ିଲେ, ଭଣ୍ଡାର ଘରରେ ଅଷ୍ଟବେତାଳେ ପଶିଲେ। ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତହିଁ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଆଣିଲେ ବୁହାଇ। ରାତ୍ର 16 ଘଡ଼ିଯାକ ବେତାଳ ଯେ ତହିଁ କୁଲାରୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଯାଏଁ ସବୁ ନେଲେ ବୋହି। ଦେଖିକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ପୁତ୍ରପଣ କରିଲ ବୋଇଲେ। ପ୍ରଶଂସା କରିନ ମାଏ ବଚନ ଯେ କହି, ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଲ ତ ରତ୍ନଖଟ କାହିଁ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ସେ ଖଟ ଅଟଇ, ଯାଅରେ ବେତାଳେ ଏବେ ଖଟ ଆଣ ବୋହି। ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନ ଖୋଜିବେ, ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନେ ଆଉ ନ ଲୋଡ଼ିବେ। ମୋତେ ଘେନି ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ନ କରିବେ ଘର, କଳିଯୁଗେ ନାରୀଙ୍କି ଯେ ନ ଖୋଜିବେ ନର। ବେତାଳେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ରମା ମୁଖ ଚାହିଁ, ରତ୍ନଖଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି 2 ଗୋଟି ଭାଇ। କୋଟି ସିଂହ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, ପୁଣି ତହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ। 7 ଗୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟଇ ଯେ ଗୁରୁ ନାମକ ବହି ଅଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ରେ ଏମନ୍ତ କରିବ, ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟ 1 ଗୋଟି ଯେ ଆଣିବ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯେ ଗଡ଼ାଇ ନ ଦେବ, ଶୋଇବାର ରତ୍ନଖଟ ବହିଣ ଆଣିବ। ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ, ରତ୍ନଖଟ ପାଶେ ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟ ଦେଲେ। ବଳରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧଇଲେ କଜାଇ, ଦଉଡ଼ିଆ ଖଟକୁ ଯେ ଦେଲେ ଗଡ଼ି ଥାଇ ଆଇ।
ଏ ଉଦ୍ଧାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧଇଲେ, ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଉପରକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ, ଶୋଇବାର ରତ୍ନଖଟ ଆଣିଲେ କ ବହି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗେ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ, ବଳରାମ ପିନ୍ଧିବାର ପାଟ ବୋହି ନେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିବାର ନେତ ଘେନି ନେଲେ, ଦେଖିକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ଅଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଣ ଯେ ଦେଲେ, ଆରେ ଅଷ୍ଟଦେବତାର ନେମନ୍ତ କରିବ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ସୁଖରେ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ପାଇନ ବେତାଳ ଗଣ ବେଗେ ଗଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତହୁଁ ଏକ କଥା ବିଚାରିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ହୃଦୟସୁ ମରିଲେ, ବୋଇଲେ ଗୋ ସରସ୍ୱତୀ ଏମିତ କରିବ, ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଥିବ, ସର୍ବଦ୍ୱାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିବେ କ ଯାଇ, ସର୍ବକଣ୍ଠେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କରୁ ତୁହି, ଅନ୍ନ ପାଣି କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେବେ, ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଯେ ମୋତେ ସୁମରିବେ, ଆରାମଦାୟିନୀ ରାତ୍ର ସୁଖରେ ପାହିଲା, ବେଳ 2 ଘଡ଼ିକରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଜିଲା, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଗହଳ ଗହଳ ଆଜି କିଛି ନ ଶୁଭଇ, ମୁଦିରଥ ପଣ୍ଡାର ତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଯେ ପରିଛା ଗଲେ କାହିଁ, ଶ୍ରୀମୁଖ ପଖାଳିବାକୁ ଜଳ ନ ମିଳଇ, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ କହରେ କହ୍ନାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଗଲାରୁ ଯେ ଏମନ୍ତ ହୁଅଇ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଛାଡ଼ ଏମନ୍ତକୁ କହୁଅଛୁ ତୁହି, କାହାର ଭାରି ଯେ ଦେବେ ଋଷି ହଜିଯିବ, ତାର ଗୃହସ୍ଥ କି ଭାତ ରାନ୍ଧିଣ ନ ଖାଏ, ଭଣ୍ଡାନ ଘରକୁ ବି ଯେ କଲେ 2 ଭାଇ, ଭଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଯେ ନାହିଁ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସ ହେଲା, 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ତକ ଘେନିଗଲା, ଲକ୍ଷେ ଜୀବ ଖାଇଲେ ବୋହିଲେ ନ ସରଇ, କ୍ଷଣକ ଭିତରେ କିଏ ଘେନିଗଲା ବହି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିଏ ବଳରାମ ଯେ ପାଇଲେ, 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ହୋ କି ପାଇଲ ଭାଇ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ପାଇଲଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ବେଗି ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡକ ରଖ କାହିଁ ପାଇଁ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କି କଥା ଘଟିଲା, ପାଇଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ହୋଇଲା, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ଧନ ହୋଇଥିଲା, ଭାଗ୍ୟକୁ କାଣି କଉଡ଼ି ସମାନ ନୋହିଲା, ସେଠାରୁ ବାହାରି ଗଲେ 2 ଭାଇ, ପାକଶାଳା ଦ୍ୱାରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ, ବଳରାମ ଠିଆ ହେଲେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପଶିଗଲେ ରୋଷାଇ ଘରକୁ, ଦେହରେ ଲାଗିଲା କଳା, ମୁହଁରେ ଲାଗିଲା କଳା, ଶ୍ରୀମୁଖ ଗୋଟିକେ ଝଲକି ଦିଶିଲା, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଖିଆ ବୋଲି ତତେ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତ, ମୋତେ ଅନ୍ନ ନ ଦେଇଣ ସବୁ ଖାଉ ତୁହି, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଅନ୍ନ କାହୁଁ ମିଳିବ ଯେ ଚୁଲି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ନ ବୁଝି ଏପରି କିମ୍ପା କହୁଛ ଗୋସାଇଁ, ସେଠାରୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଧାନର ମରାଇ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭରଣ ଯେ ଧାନ ଯହିଁ ଥାଇ, ଦେଖିଲେ ଅଗାଡ଼ି ତହିଁ ଗୋଟିଏ ଯେ ନାହିଁ, ତହୁଁ ଗଲେ 2 ଭାଇ ନିରାଶ ହୁଅଇ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୂଳେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରାଇ, ଟୋପାଏ ସୁଦ୍ଧା ଯେ ପାଣି ତହିଁ ନ ଦେଖିଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ସେଦିନକୁ ଉପବାସ କରି ନ ରହିଲେ, ବେଳ 2 ଘଡ଼ିକରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅର୍ଥେ ପାଣି ନ ମିଳିଲା, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, କାଲି ଉପବାସରେ ରହିଲୁ 2 ଭାଇ, ଆଜି ପାଦେ ଯିବାକୁ ତ ବଳ ପାଉନାହିଁ, କେଉଁଠାରୁ ଯିବେ ଆଜି ନ ମିଳିବ ଅନ୍ନ, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଧରିବା ଜୀବନ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ବାବା, ନଗରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଜୀବନ ପୋଷିବା, କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଣ୍ଡା ଉତ୍ତରୀ ପଇତା, ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ 2 ଭାଇ ଭଙ୍ଗା ଛତା, ଚିତା ଘେନିବାକୁ ଜଳ କାହିଁ ନ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଘର ଠାକୁ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚୋରଖଣ୍ଟ ବୋଲି ମାରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠା ବରୁ 2 ଭାଇ ଭୟ ପଳାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ହେ ଚାଲ ଏବେ ଯାଇ, ହସ୍ତ ଧରା ଧରି ହୋଇ 2 ଭାଇ ଯିବା, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରଠାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ବଧୂ ତାର କହଇ ଯେ ଶାଶୁ ଆଗେ ଯାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ 2 ଗୋଟି ଆସିଛନ୍ତି ଧାଇଁ, ଶାଶୁରାଣ୍ଡ ତ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା, ଧାଇଁ ଯାଇ ବେଗେ ଦାଣ୍ଡ କବାଟ କିଳିଲା, ଆସ ଆସ ବୋହୂ ଏଲୋ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ନେଇ, ଚୋର କି ଖଣ୍ଟ ଏ ଦୁହେଁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ, ଶୁଣି 2 ଭାଇ ତହୁଁ ଡରି ପଳାଇଲେ, ସାମଦେବ ଯଜୁର୍ବେଦ ଦୂରେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ, ଶୁଣି ଶୁକ୍ଳ ତରୁ ଗଣ ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲେ, ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିହ୍ନିଲେ, 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଡାକି ତହୁଁ ବସାଇଲେ, ଖୁଦ ମଳୁଖ ମିଶାଇ ସତ୍ୱରେ ରାନ୍ଧିଲା, ଅଫିଟା କଦଳୀ ମଞ୍ଜ 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇ, ବେନି ଭାଇ ପଳାଇଣ ସିଞ୍ଜିଲେ କ ପାଣି, କଂସା ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣିଗଲା, ଅନ୍ନ କି ବାଢ଼ିବ ତାର ହାଣ୍ଡି ଉଭାଇଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଦ୍ରୋହୀ ପୁରୁଷ ଏ ବୋଲି ନ ଜାଣିଲା, ପାକଶାଳାରୁ ଲେଉଟି ପାଖରେ ମିଳିଲା, 2 ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧଇଲା, କଟୁ କଥା କହି ନେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲା, ତହୁଁ 2 ଜଣ ଯେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ, କବିର ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କବିର ଜାଣିଲେ, ଖଇମାଣ 4-5 ଆଣି ବେଗେ ଦେଲେ, ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦେବୀ କମଳିନୀ,
ପବନକୁ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେହି କ୍ଷଣି। ଆରେ ପବନ ତୁହି ତ ବେଗେ ଚଳିଯିବୁ, ଖଇ 4-5 ମାଣ ଉଡ଼ାୟଣ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ପବନେ ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଖଇ ଉଡ଼ାୟଣ ନେଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ପ୍ରାଣ ଗଲା ବେଳେ ଜାତି କୂଳ ଲୋଡ଼ୁ ନାହିଁ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରୁ ଚାଲ ଯିବା ଦୁଇ ଭାଇ, ପଦ୍ମମୂଳ ଖାଇ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ତହିଁ। ଫଳ ପୁଷ୍ପ କରି ତହୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା, ଅଧିକ ମିଳିଲେ କିଛି ସଞ୍ଚିଣ ରଖିବା। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ 7 ତାଳ ପାଣି ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ସବୁ ପଙ୍କ ହୋଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, ଜଳ ନାହିଁ ଫଳ ଏଣୁ କାହିଁରୁ ପାଇବା। ଏହା କହି ଦୁଇ ଜଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟେ ଏକ ଯୋଗୀକି ଭେଟିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ହେ ନାଥ, ତୁମ୍ଭର ଥାଳରୁ ଯେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅ ଭାତ। ସଦାନନ୍ଦ ବୋଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହୋଇଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଦୁଧ ଅନ୍ନରେ ଯେ ମୋର ଥାଳ ପୂରିଗଲା, ତୁମ୍ଭେ ମା ଗନ୍ତେଣ ଅନ୍ନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ବେଗେ ଯାଅ ଦୁଇ ଭାଇ। ମୁହିଁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଅନ୍ନ ଥିଲେ ଦେଇ, ଖାଇଲେ ବହିଲେ ସେହି ଅନ୍ନ ନ ସରେଇ। ଏହି ରୂପେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାଟ କହି ଦେଲେ, ଯିବା ବୋଲି ଦୁଇ ଭାଇ କମର ବାନ୍ଧିଲେ। ହଟି କମଳିନୀ ତହୁଁ ହଟଭି ଆଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ନ ଦେବି ବେଗେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଟାଣ ଖରା କର ବେଗେ ଯାଇ, ବାଲି ମାଟି ତାତୁ ବେଗେ ଡହ ଡହ ହୋଇ। ତାତିବ ଖରାରେ ଯେହ୍ନେ ଭାଜିବାର ବାଲି, ପାଦେ ମାତ୍ର କେହି ତହିଁ ନ ଚାଲିବେ ଚାଲି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଏତେ ବଡ଼ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲି ନ ପାରଇ। ବେଗ ବେଗ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଧାଉଁଅଛ ଧାଇଁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ ଏବେ କିସ କରିବଇ। ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବଳଦେବ ଗଲେ, କମଳାଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିଣ ଡାକିଲେ କ ଯହୁଁ, ଡାକ ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ଅଇଲେ କ ତହୁଁ। କେଉଁ ଦାସୀ କହୁଅଛି ଶୁଣ ଆଗ ସହି, ଏପରି କାଙ୍ଗାଳ ମୁଁ ଯେ କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଏହିପରି ମୋଟା ହୋଇ ଗୋଟାଏକ ଥିଲା, ଆମ୍ଭ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଯେ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏହି ରୂପେ ଦାସୀମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ, ବେକରେ ହାତ ଦେଇଣ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଲେଉଟି ଅଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଦାସୀମାନେ ଆସି ମୋତେ ଦେଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେ ଜୀବନ ଧରିବା। ଆଉ ଥରେ ଚାଲ ବେନି ଭାଇ ଫେରିଯିବା, ବିନୟ କରିଣ ଅନ୍ନ ଦାସୀଙ୍କୁ ମାଗିବା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ପଛେ ଆମ୍ଭେ ଥିବୁ, ଆଗରେ ଯାଇଣ ଅନ୍ନ ତୁହି ଯେ ମାଗିବୁ। ଏତେ କହି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ। ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ। ବଳରାମ କହିଲେ ହେ ଶୁଣ ରେ କହ୍ନାଇ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ସାମ ବେଦ ପଢ଼ ତହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯେହୁଁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ଓଙ୍କାର ଶବଦ କରି ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ। ଋକ୍ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ଯେ 4 ବେଦ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରି ଉଠିଲା ଗହ ଗହ ନାଦ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କମଳା ଶୋଇଥିଲେ, ନିସ୍ତରିଲି ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାତକ ହେଲା କ୍ଷୟ, ମୋ ଘରେ ବିଜୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାର ଲୋ ଯାଇ, କିସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ। ଧାଇଁ ଯାଇ ମୁଦୁସୁଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କି ମାଗୁଛ ପଣ୍ଡାମାନେ କହ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡା ଏକ ତୁମ୍ଭେ ପାରିବ କି ଦେଇ। ଏମନ୍ତ ଶୁଣିନ ଦାସୀମାନେ ଚଳିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଗେ ବେଗେ ସେ ବୋଇଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଏକଥା ଅରଜି ଅଛି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମୁହିଁ। ଏବେ ଦାସୀମାନେ ଲ ପଚାର ବେଗେ ଯାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ମୋ ଘରେ କି ରୂପେ ଭୁଞ୍ଜିବେ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅନ୍ନ ଖାଇ ଅପବାଦ ନେବେ, ଏ ମୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନ ଯୋଗାଇ। ଯାଉଁ ଯାଉଁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଦେବେ। ଠାକୁରାଣୀ ସମୀପରୁ ଦାସୀମାନେ ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେ ଏମନ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣି, କ୍ଷୁଧା ଦୂର ହୋଇଣ କହନ୍ତି ହଳ ପାଣି। ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ନୂଆ ସଞ୍ଚା ଦେଇକି ପାରିବୁ, ଏମନ୍ତ ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଖାଇବୁ। ଦାସୀମାନେ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ, ହାତେ ରାନ୍ଧି ଭୋଜନ କରିବେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଦାସୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହାଣ୍ଡି 10 ଗୋଟି ଦେଲେ। ଚାଉଳ ପଉଟିଏ ନେଇ ଛାମୁରେ ରଖିଲେ। ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ନେଇ ପୁଳାଏକ ଦେଲେ। ଆଳୁ ସାରୁ କଦଳୀ ଯେ ବଢ଼ି ବାଇଗଣ, ଦୁଧ ଯେ ଦହି ଛେନା ଶର୍କରା ଦେଲେ ପୁଣ। ଏବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ତେ ଭୁଞ୍ଜଲୋ ବୋଇଲେ। ଗୃହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଇ ବିଚାର ଯେ କଲେ, ରାନ୍ଧିଣ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଯେବେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ। ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ଲୋଡ଼ିବେ କି ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ହସ୍ତରେ ଧଇଲେ, ଅଗ୍ନିର ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର ଦେବୀ ପାଠ କଲେ। କଦାପି ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତେଜ ନ ହୋଇବ, ହାଣ୍ଡି ନ ତାତିବ ଆଉ ପାଣି ନ ତାତିବ। ଯେତେ କାଠ ଜଳୁଥିବ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। କୁହୁଳି କରିଣ ତହୁଁ
ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିନ ଯେ କମଳା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଯେ କଲେ। ସବୁ କାଠ ଯାକ ତହିଁ ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଲା। ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେ କିଞ୍ଚିତ ପାଣି ନ ତାତିଲା। ହଟି କମଳିନୀ ହଟ ଭିଆଇଲେ ଯେଣୁ ହାଣ୍ଡି ତଳେ କଳା ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସୁଗନ୍ଧ ତୈଳ ଦେବୀ ଦେଲେ ପଠି ଆଇ। ଦାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାଇ, ପାକ ସିଦ୍ଧି ହେଲା କି ନ ହେଲା ହେ ଗୋସାଇଁ। ତୈଳ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ନ ତାତିଲା। କି ପାକ କରିବୁ ବେଳ ଉଛୁର ହୋଇଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଅନ୍ନ ହୋଇଲା କି ନାହିଁ କହ ବେଗେ ତୁଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ଭାଇ, ଅନ୍ନ କି ହୋଇବ ଟିକେ ପାଣି ତାତି ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଅଧୁଆ ମୁହାଁ, ରାନ୍ଧି ନ ଜାଣୁ ତୁ ହୋଇ ଅଛୁ ରନ୍ଧୁଣିଆ। ତୁହି ଆଡ଼ ହୁଅ ମୁହିଁ ରାନ୍ଧୁଅଛି ଯାଇ। ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ। ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ବଳରାମ ବିରକ୍ତ ହୋଇଲେ। କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଘେନିନ ଯେ ହାଣ୍ଡି ପିଟି ଦେଲେ। କ୍ଷୁଧାରେ ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆକୁଳ ହୋଇଲେ। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଇଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ହେଉଅଛ ମୋର ଦେହି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜାତି ପଛେ ଯାଉ ତାର ଘରେ ଖାଉ ଭାତ। ଏବେ ଏହା ଘରୁ ଭାତ ଆମ୍ଭକୁ ନ ଦେବ। ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ମରଣ ହୋଇବ। ଲେଉଟିଣ ଦାସୀ ଯାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୁହେଁ ଯେ ପାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଗୋଟି ହସ୍ତରେ ଧରିଲେ। ରୋଷେଇଶାଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବି ଯେ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ରାନ୍ଧିଲେ ମାଏ ବଗଡ଼ା ଯେ ଅନ୍ନ। ମୁଗ ମଧୁ ରିଚି କ୍ଷୀରି ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମ୍ବିଳ ସାକର କଲେ କଦଳୀର ଭଜା। ଅତି ଯତ୍ନେ କଲେ ମାଏ ତିଅଣ ଯେ ମଞ୍ଜା। 60 ପଉଟି ଯେ ରନ୍ଧନ କଲେ ଯାଇ। ବଗଡ଼ା ଭାତ ମହିମା କଳନା ଯେ ନାହିଁ। ଦୁଧ ପୁଳି କଲେ ମାଏ ଘୃତ ପୁଳି କଲେ। ଅତି ଯତନରେ ମାଏ ସର ପୁଳି କଲେ। ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରୁଚି। ବଡ଼ିର ମହୁର କଲେ ସଜାଇଣ ସାଚି। ସହସ୍ର ଆଟିକା ରାନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସିମ୍ପା ଦେଲେ। ଯେ ଯାହେଁ ସ୍ଥାନରେ ଜହ୍ନେ ରଖାଇ ନ ଦେଲେ। କର୍ପୂର ଛେନା ଶର୍କରା ସମସ୍ତ ଗୋଳାଇ। 60 ପଉଟି ପଣା ରଖିଲେ ତ ତହିଁ। ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣ ପଇଡ଼ ସଙ୍ଗତେ ଛେନାପଣା। ଅଦା ମିଶା କରି ଯେ ନବାତ ଖଣ୍ଡ ଛେନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାକ ଗୁଣ ଯେ କହିପାରିବ। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ମାଏ ସଜାଡ଼ିଲେ ସର୍ବ। ସବୁଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ରଖିଦେଲେ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ରଖିଲେ। ବୋଇଲେ ଦାସୀଙ୍କି ଏ କର ଅଙ୍ଗମରଦନ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିଣ ମୋତେ ନ ପାଞ୍ଚିବ ଭିନ୍ନ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମୁହିଁ ଅଟେ ନିଜ ଦାସୀ। ଶୁଣିନ ଆନନ୍ଦେ ଚଳିଗଲୁ ସବୁ ଦାସୀ। ଦାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସୁବେଦୀ ଗୋସାଇଁ, ସ୍ନାନ କର ବେଗେ ଅଙ୍ଗ ମରଦନ ହୋଇ। ତହୁଁ ସୁବାସ ଜଳରେ ଦୁହେଁ ସ୍ନାନ କଲେ। ଅଙ୍ଗ ପୋଛିବାକୁ ଦାସୀ ଗାମୁଛାଏ ଦେଲେ। ପିନ୍ଧିବାକୁ ପୀତାମ୍ବର ପାଟ ଆଣିଦେଲେ। ସୁବେଶ ହୋଇଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ବସିଲେ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ମାନ୍ୟ କଲେ କିସ ପାଇଁ। ଏହା ଘରେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଜଣେ ଦିଶୁ ନାହିଁ। ଶୂଳି ଦେବା ପ୍ରାୟ ଏହି ବିଚାର ଦିଶଇ। ଚାଲ ଏବେ ପଳାଇନ ଏହିଠାରୁ ଯିବା। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରାଣ ନ ପାଇବା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବେ ଆପଣ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଏମନ୍ତ କହିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହଇ। ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ଦେବୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କଲେ। ଗନ୍ଧ ଯେ ଚନ୍ଦନ ମାଏ ଛଡ଼ା ପକାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗିନା ଝରି। ହାତ ଧୁଆ ପାଦ ଧୁଆ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି। ମଣୋହି କରିବା ବିଧି ଯେମନ୍ତେ ଭିଆଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୀଠ ତହିଁ କଲେଣ ନିର୍ମାଣ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ବେଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଆସ ଯାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ, ଭୋଜନ କରିବ ଚାଲ, ସ୍ଥାନ ଅଛି ହୋଇ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ନାରୀ ଏ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଥି ନାହିଁ। ଭିତରକୁ ଯିବାର ଆମ୍ଭ ଉଚିତ ନୁହଇ। ପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ, ତୁମ୍ଭେ ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଆଜ ହୋଇବ ଯେ ଆମ୍ଭେ। କିଆଁ ପାଇଁ ଭଲ ଭୟ କରିଅଛ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ଦାତା ହେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ପାଇଁ। ଭୟ ବଳରାମ ଯେ ଠାବରୁ ନ ଉଠନ୍ତି। ହସ୍ତ ଧରି ଘେନି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି। ଠାବ ସଞ୍ଚାରେ ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି। ହସ୍ତ ଧରି ଭସାଇଲେ ଦେବ ଶିରପତି। କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଦେଢ଼ଶୁର ମୋର ଯେ ଅଟନ୍ତି ହଳପାଣି। ତାହାଙ୍କୁ କେମନ୍ତ ଅନ୍ନ ମୁହିଁ ଦେବି ଯାଇ। ଭିତରେ ଥାଇଣ ଯେ ମୁଁ ଦେବଇଁ ବଢ଼ାଇ। ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି ଆଗ ପଚାରିବୁ ଯାଇ। ବଡ଼ଠାରେ ଆଗ ଅନ୍ନ ପରସିବୁ ନେଇ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ନେଇ ବେଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା।
ବଡ଼ ସାନ କେଉଁ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି ବାଇ, ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତତେ ନଦୀ ସଇ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ବୋଲିନ ଯେ। ବଳରାମ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କୋପ କଲ କି ଗୋସାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ବଳରାମେ ଦେଲା, ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା, ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ 4 ଗ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ। ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନିକରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା, ଏ ପଣ୍ଡାର ଅନ୍ନଯାକ କିଏ ଘେନିଗଲା। ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ହୋଇଗଲୁ, ଆଗ କରି 4 ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ। ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ, କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛି ଗୋସାଇଁ, ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାକି ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ, ପେଟ ଲାଗି ବୁଲୁଅଛ ଦେଶ ଦେଶ ହୋଇ। ସହସ୍ର କାନ୍ଧି କଦଳୀ ରଖିଦେଲେ ନେଇ, 60 ପଉଟି ପଣା ବେଗେ ଦେଲେ ଥୋଇ। ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚଇ, ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ଯେ ବୋଲନ୍ତି ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧନା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାଜ୍ୟକୁ ପାଇବି ଆଉ କାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛନା କରି ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ, ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯହିଁ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଯେ ଦେଲେ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଇ, ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ। ଭୋଜନ ଶାଳୀନ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କଲେ, କର୍ପୂର ତାମ୍ବୁଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ବାହାର ମେଳାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ, ଗବାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଳାର ଲୋ ଯାଇ, ବିଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିକଟେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପୁତ୍ର ଭାରିଦା ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଘର, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି ଶାସନ ତୁମ୍ଭର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ତୋହି, ବିବାହ ହେବାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ଯେ ନାହିଁ, ଗୁଆ ବାଡ଼ି ଶାସନ ପାଇବୁ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ଦେଲୁ ଘଉଡ଼ାଇ, କପାଳ ମନ୍ଦ ଆମ୍ଭର ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଉଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭେ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ, ଦାସୀଏ ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ବୋଇଲ କି ବାଇ। ନାରୀଙ୍କି ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଂସ ଦରିଦ୍ର କି ହୋଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ହୁଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ନିପାତ ହୁଅଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବାସି ପେଜ ନ ମିଳଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ପାଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗଇ। ତୁମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଗୋ ପଚାର ଗଜାଇ, ଦାସୀ କହେ ବାତୁଳ କି ହୋଇଲ ଗୋସାଇଁ। କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭାତ ତ ଖାଇଲ, ଆମ୍ଭ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ଯା ପଚାରି ବୋଇଲ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ଏ ମୋର ପିଲା ଭାଇ, ତୁମ୍ଭ ସାମନ୍ତାଣୀ ଆଗେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ, କିଛି ନ ବିଚାର ହେ ବଳରାମ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୃହ ସିନା ଅଟଇ ଯେ ଏହିଠାରେ ଆପଣ ଭୟ କର କିଂସ ପାଇଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ଚକ୍ରଧର, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତଧର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଆମ୍ଭେ ଦୋଷ କଲୁ ବୋଲି କହ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ, ଯହିଁ ଇଚ୍ଛା ତହିଁ ଯାଅ ଆମ୍ଭ ମନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଭିତରୁ ପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପୀତବାସ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ନ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ପାଶ। ପାଣି ଝରି ଘେନିକରି କମଳା ଆଇଲେ, ହର ହାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅତି ଯତନରେ ଦେଲେ ପଦ୍ମପଦ ଧୋଇ, ଥୋକାଏ ପାଦ ଉଦକ ମସ୍ତକେ ଲଗାଇ। କିଛି ପଦଳକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ, ପଞ୍ଚବସ୍ତ୍ର ପୁଷ୍ପେ ପଦ୍ମପାଦ ପୂଜା କଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ମତେ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଏବେ ଭୁଞ୍ଜିଲ ଗୋସାଇଁ, ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ହେଲେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ଧିକ ତୁମ୍ଭ ବଡ଼ପଣ, ଧିକ ତୁମ୍ଭ କଥା, ପଡ଼ୁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଧିକ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାତା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁ ଧିକ୍କାରିଲେ, କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ। ମହାମାଇ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ମୋରେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କୁହ ହେ ବହନ। କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ ମନୁ ମାନ ତେଜ ଜଗତର ମାତ। ଅକାରଣେ ଏତେ କଥା କୁହ ପ୍ରାଣ ସେହି, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭେ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଥିଲେ କିସ ହେଲା ଗରିବ ଗଞ୍ଜିଲ, ରବି ତଳେ ସବୁ ଯୁଗେ ସୁଜଳ ରଖିଲ। ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ, ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲେ ଜଗତ। ତୁମ୍ଭ ଜୟ କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଜଗତ ଶୁଣିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କ୍ଷରଣ ଯେ ହୋଇବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହା ଯେଉଁ ନାରୀ ଗାଇବ, ଇହ ଜନ୍ମେ ପବିତ୍ରତା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଯେବେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଏହା ମୁଖେ ବୁଝାଇବ, ତାହାର ସୁକୃତ ଆଉ କେ କହିପାରିବ। ଏତେ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଧଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତ, ଜଗତ ମାତ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ କର ସତ୍ୟ। ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏଁ ଖିଆ ଖୋଇ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଣ ହସ୍ତ ଜଳେ ନ ଧୋଇବେ। ହାଡ଼ିର ହସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇ ହସ୍ତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ। ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ, ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଉ ହେଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋ ତୁମ୍ଭର ଯଶ ରହୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରିଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରାଇଲେ। ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଯେ ସାମୁରେ ଜଳଇ,
ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ମହିମା ମଣିମା, ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ଗୁହାରି ଶୁଣିମା। ବରୁଣ କୁବେର ଯେ ହସ୍ତରେ ବେଦ ଧରି, ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ମେନକା ଆଦି ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା, ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସିକା। ଚଞ୍ଚଳା ଯେ ମଦାଳସୀ ଥାବର ସୁଶୀଳା, ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭନ୍ତି ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେ ଅବଳା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଘରକୁ ଘରଣୀ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ। ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ, ଚୋରଖଣ୍ଟ ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଆହୁରି କଥାଏ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିଲଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ଦାସୀ ପରିବାରୀ ଆଦି କରି ଯେତେ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଇଲାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଯେ ଅଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପାଇନ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ସଂସାରେ ସେହି ମତେ କଲେ ଯ କୁମୁଦ। ଶୁଣିନ ନାରଦ ଏହି ପୁରାତନ ଆଖ୍ୟା, ଯାହା ଅପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷା। ଛାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସୁଦୟାରୁ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା। ଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ସମ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ। ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ସେ ପାଆନ୍ତି। ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଯେ ମୁକ୍ତିର ପଥ, ଏହା ଫଳ କଥନରେ ହେବ ସମର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଯହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ ଗାଇଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତବ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପୂଜିତେ ଦେବୀ କମଳେ ବିଷ୍ଣୁ ବଲ୍ଲଭେ। ଯଥାତ୍ୱ ସୁସ୍ଥିର କୃଷ୍ଣେ ଯଥାଇବ ମହି ସ୍ଥିରା। ଈଶ୍ୱରୀ କମଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା। ଦ୍ୱାଦଶୈ ନାଦେ ନମାମି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ଯ ପଠେତ୍ ସ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭବେତ୍ ତସ୍ୟ ପୁତ୍ରଦାରାଦିଭିଷଃ।